মুসলমান রাষ্ট্র ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য হিন্দুদের ভোটের উপর নির্ভর করছে। এর থেকে বড় পরাজয়, এর থেকে বড় লজ্জা মুসলমানদের জন্য হতে পারে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পক্ষান্তর ইসলামের ব্যাপারে বলেছেন, ইন্না দীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম, নিশ্চয় ইসলাম হচ্ছে একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার অর্থ হলো মানুষের জীবনে প্রয়োজন বলতে যা কিছু আছে তার সব কিছুই পূরণ করা সম্ভব ইসলামের মাধ্যমে। সুবহানাল্লাহ। কেউ যদি মনে করে ইসলামী অর্থনীতির থেকে এই পুঁজিবাদী অর্থনীতি শ্রেষ্ঠ অথবা তার সমকক্ষ অথবা সম্পূরক, এমন কিছু যদি মনে করে অবশ্যই সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এভাবে বলছেন, ওয়ালান তারদা আনকাল ইয়াহুদা ওয়ালান নাসারা হাত্তা তাত্তাবিআ মিল্লাতাহুম, ইহুদি এবং নাসারারা তোমাদের প্রতি ততক্ষণ পর্যন্ত সন্তুষ্ট হবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত তুমি তাদের মিল্লাত, তাদের কওমের অন্তর্ভুক্ত হও। ইউরিদুনা লিইতফিউ নূরাল্লাহি বিআফওয়াহিহিম আল্লাহু মুতিম্মু নূরিহি ওয়ালাউ কারিহাল কাফিরুন। কাফেররা তো চায় আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে, তবে শুনে রাখো আল্লাহ তো নিজের নূরকে প্রজ্বলিত করে ছাড়বেন, যদিও কাফেররা এটাকে অপছন্দ করে। আল্লাহর নূরকে অর্থাৎ কোরআন এবং সুন্নাহর শিক্ষাকে তারা মুসলমানদের মধ্য থেকে উঠিয়ে নিতে চায়, তাদের বিনোদন ব্যবস্থা দিয়ে, তাদের আদর্শ দিয়ে, তাদের লাইফস্টাইল দিয়ে, তাদের মতবাদগুলো মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দিয়ে তাদের বিশ্বাসী করে এই কোরআনের, এই হাদিসের, এই ইসলামের নূরকে তারা নিভিয়ে দিতে চায়। আহলে হাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ, আসুন পবিত্র কুরআন ও সহিহ হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহি নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নু'মিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي وهدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال سبحانه وتعالى في قرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال سبحانه وتعالى عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب من بعده. وقال تعالى: ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير السبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أو تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم. وقال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال تعالى: ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون ندمة يوم القيامة. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تستملوني؟ فضرب بيده على منكبه فيقول: يا أبا ذر إنك ضيف وإنها عمانة وإنها يوم القيامة خزه والندمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أراهما، قوم معهم سيات كأذنب البقر يضربوها بها الناس، نساء كاثية آريات موملات ماعلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلون الجنة ولا يجدن ريحها إن الريحها لا يوجد بالماثرة كذا وكذا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفع العلم ارفع العلم ويكسر الجهل وتكسر الفتن ويلقه السهو وتكسر الحرج ومن لم حرج القتل إلى آخر الحديث। সম্মানিত ঐতিহ্যবাহী বাজদা বাজার আহলে হাদিস জামে মসজিদের মুসল্লিবৃন্দ, পদ্মার অন্তরালে মা এবং ভগ্নীগণ, যুবক এবং ছাত্র ভাইয়েরা, স্নেহের কচিকাচা সোনামণিরা, প্রশংসা সেই রব্বুল আলামিন, সে রব্বে কাবা ইজ্জাতের, যিনি আমাদেরকে এখনও এত প্রতিকূলতার মাঝেও বাঁচিয়ে রেখেছেন। বুদবুদ করে নিভে যাওয়া ঈমান দিয়ে হলেও আমাদেরকে এখনও মুসলমান হিসাবে কবুল করেছেন। সেই রবের দরবারে প্রশংসা জানাই অন্তরের অন্তরস্থল থেকে আলহামদুলিল্লাহ।
দুরুদ এবং সালাম বর্ষিত হোক সেই নবিকুল শিরোমণি, মানবতার মহান নায়ক, রহমাতুল্লিল আলামিন, শফিউল্লিল মুজদামিন, দুলালে আমিনা, শাহে মদিনা, যে নবী তার দীর্ঘ জীবনে নবুয়ত প্রাপ্তির পর উম্মতে মুহাম্মাদের জন্য একটি সুন্দর দিন রেখে গিয়ে চিরনিদ্রায় শায়িত হয়েছেন ওই মদিনা মনোয়ারায়। আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার শান্তি অবতীর্ণ হোক নবীর প্রতি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সম্মানিত উপস্থিতি, আজকের সংক্ষিপ্ত খুতবার বিষয় হচ্ছে পশ্চিমাদের গভীর ষড়যন্ত্রের কবলে মুসলমান। ষড়যন্ত্র দুই ধরনের। একটি হলো প্রকাশ্য ষড়যন্ত্র। আপনি এবং আপনার প্রতিবেশী জমি নিয়ে গণ্ডগোল করছেন, সে আপনার নামে মামলা করছে, আপনি তার নামে মামলা করছেন, সে আপনাকে ফাঁসানোর চেষ্টা করছে, এটা এক ধরনের ষড়যন্ত্র। আরেক ধরনের ষড়যন্ত্র হচ্ছে গোপন ষড়যন্ত্র। ষড়যন্ত্রকারী কে, কী তার রূপ, কী তার বৈশিষ্ট্য, তার পরিচয় জানা না থাকা। প্রথম শ্রেণীর ষড়যন্ত্রকে ইংরেজিতে বলা হয় কয়টায়? পাঁচে। আচ্ছা, তো প্রথম শ্রেণীর ষড়যন্ত্র যেটা প্রকাশ্য, ইংরেজিতে এটাকে বলা হয় প্রোপাগান্ডা। আর যেটা গোপন ষড়যন্ত্র, এটাকে ইংরেজিতে বলা হয় কনস্পিরেসি। তো ইহুদি, খ্রিস্টান, পশ্চিমারা, পৌত্তলিকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে ধরনের ষড়যন্ত্র করে তার কিছুটা প্রকাশ্য এবং কিছুটা অপ্রকাশ্য। বিভিন্ন মতবাদের মাধ্যমে, বিভিন্ন লাইফস্টাইলের মাধ্যমে, বিভিন্ন জীবন ব্যবস্থা এবং বিনোদন ব্যবস্থা, এটির মাধ্যমে যে ধরনের ষড়যন্ত্র তারা মুসলমানদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছে, এক্সপোর্ট করেছে, বিশেষ করে দরিদ্র মুসলমান দেশগুলোর জন্য, সেগুলো অত্যন্ত গোপন এবং সেগুলো বুঝতে পারা সাধারণ মানুষের জন্য অত্যন্ত কঠিন। এমনকি অনেক বিদ্বানগণও তাদের এই ফাঁদে পা দিয়েছে। কিভাবে, সেটি আমরা জানব আজকে, এবং এখান থেকে উত্তরণের উপায় কী সে বিষয়ে আমরা কথা বলবো খুব সংক্ষেপে। প্রথম কথা হচ্ছে, এই একবিংশ শতাব্দীতে এসেও এত উন্নত, এত অ্যাডভান্সমেন্ট আমাদের সামনে থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমারা আমাদেরকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছে যে মানব রচিত বিধান দিয়েও শান্তি আনা সম্ভব। আমাদেরকে ভূগোল বোঝাতে সক্ষম হয়েছে, আমরা মেনে নিতে শিখে গেছি, আমরা ভুল বুঝেও নতুন করে একটা বুঝ তৈরি করে নিয়েছি যে আসলে কোনো না কোনো উপায়ে মানব রচিত বিধান দিয়ে হলেও শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। এবং বহু ইসলামী দল এই গণতান্ত্রিক আদর্শ, এই ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ, এই পুঁজিবাদী আদর্শকে ধারণ করে মনে করছে যে তারা ক্ষমতায় গেলেও তারা শান্তি কায়েম করতে পারবে। অথচ তারা যদি একটু মানুষের প্রকৃতি নিয়ে গবেষণা করত, মানুষ আসলে কেমন, সৃষ্টিগতভাবে মানুষ কেমন, মানুষের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা কেমন, মানুষ কী ধরনের প্রাণী, তার চিন্তা চেতনা কেমন, এটা যদি তারা বোঝার চেষ্টা করত, যদি বুঝতে পারত, তাহলে কখনোই বলতো না মানব রচিত কোনো বিধান দিয়ে কখনো শান্তি আনয়ন করা সম্ভব। কেমন মানুষ, কখনো বিবেকবান, আবার কখনো সে বিবেক বর্জিত আচরণ করে। একই মানুষ, কখনো সে পাপ পঙ্কিলতা লিপ্ত হয়, আবার কখনো সে পুণ্যের কাজ করে, কখনো সে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ে,
প্রতিবাদ করে, আবার কখনো কখনো নিজেই অপরাধ সংগঠিত করে। কখনো সে ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, কখনো কখনো সে ভুল থেকে ফিরে আসে। অর্থাৎ মানুষের প্রকৃতিতে, মানুষের আচরণগত জায়গায় মানুষ দ্বিচারিতা, মানুষ দুইমুখী। মানুষ নিজেই কখনো ভালো, মানুষ নিজেই কখনো খারাপ, মানুষ নিজেই কখনো অত্যাচারী, মানুষ নিজেই কখনো মাজলুম। তার চরিত্রে, তার প্রকৃতিতে দ্বিচারিতা থাকার কারণে সে কখনোই নিরপেক্ষ হতে পারবে না। সে কখনো কখনো রিপুর দ্বারা তাড়িত হয়ে অন্যায় করে, আবার কখনো কখনো সে বিবেকবান হয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে তোলে। যেহেতু মানুষের চরিত্রে, মানুষের প্রকৃতিতে এই দ্বিমুখী ভাব আছে, অতএব মানুষ কখনো কখনো স্বার্থহীন, ত্যাগী, আবার কখনো কখনো সে চরম স্বার্থপর। কখনো কখনো সে আত্মত্যাগী এবং কখনো কখনো সে আত্মস্বার্থ নির্ভর। এই দ্বিমুখী বৈশিষ্ট্য থাকার কারণে কখনোই মানবরচিত কোনো বিধান মানুষের জন্য নিরপেক্ষ এবং কল্যাণকর হতে পারে না। ঠিক এর বিপরীতে স্রষ্টা কেমন? স্রষ্টা নিরপেক্ষ। স্রষ্টা নিজেই বলছেন, আমার কোনো সন্তান নেই, আমার কোনো জাত নেই, আমার কোনো কুল নেই, আমি কারোর না, শুধুমাত্র তাদের যারা সৎকর্ম করে এবং আমাকে বিশ্বাস করে। স্রষ্টা একেবারেই নিউট্রাল এবং নিরপেক্ষ। স্রষ্টা অপরাধ করেন না, স্রষ্টা স্বার্থপর নন। স্রষ্টা মানুষের চরিত্রে যতগুলো নেতিবাচক দিক রয়েছে তার কোনোটিই স্রষ্টার মধ্যে নেই। আবার মানুষের ভালো গুণের যে বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা দেখতে পাই সেগুলো লিমিটেড, সেগুলো একটা সসীম ক্ষমতা সম্পন্ন। আর আল্লাহর যে গুণগুলো রয়েছে সেগুলো অসীম, সীমাহীন। অতএব আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার ন্যায় সীমাহীন, তার বিধানের সত্যতা সীমাহীন, তার নিয়ামত, তার রহমত, তার মানুষকে দয়া করার এবং প্রত্যেকটি বিষয়ে যেগুলো সিফাত, তার গুণ আমরা সাব্যস্ত করি, তার প্রত্যেকটি অসীম। এ কারণেই আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা যে কোনো বিধান নিরপেক্ষভাবে মানব জাতির জন্য এই প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন, এবং সেভাবেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র কোরআন এবং হাদিসে নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে সেটি মানব জাতির জন্য বলবৎ করেছেন। আসুন আমরা একটু লক্ষ্য করি, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানুষকে প্রথমেই দুর্বল করেছেন। আল্লাহ বলছেন যে খুলিকাল ইনসানা যায়ীফা, হে মানুষ, আমি তোমাকে খুব দুর্বল করে সৃষ্টি করেছি, তুমি একেবারেই দুর্বল। তুমি সামান্য একটু পেট ব্যথাতেই ডাক্তারের কাছে চলে যাও, তুমি সামান্য একটু হাই প্রেশারেই হাসপাতালে ভর্তি হও, তুমি একটু পড়ে গেলে আইসিইউতে শুয়ে পড়ো। অতএব তুমি এত দম্ভ, এত দাম্ভিকতা নিয়ে চলো, এত অহংকার করো, অথচ তুমি চরম দুর্বল। আবার মানুষের জ্ঞানের সীমারেখা টেনে দিয়েছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। আল্লাহ বলছেন, ওমা উতীতু মিনাল ইলমি ইল্লা কলিলা, আমি মানুষকে খুব সামান্যই জ্ঞান দিয়েছি। এতটাই কম জ্ঞান দিয়েছি যে মানুষ নিজের রক্তটা কিভাবে আবিষ্কৃত হয়েছে সেটা জানে না, সে তার নিজের রক্ত আবিষ্কার করতে পারেনি। মানুষ জানে না মৃত্যুর পর তার রুহুটা কোথায় যায়, তার গন্তব্য কোথায়, যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র কোরআনে বলে না দিতেন। মানুষ নিজ গবেষণায় কখনোই বের করতে পারবে না তার যে জীবন ছিল তার মৃত্যুর পর কোথায় চলে গিয়েছে। মানুষ জানে না আগামীকাল সত্যি সত্যি সে কী খাবে, মানুষ জানে না আগামীকাল তার গন্তব্য কী হবে, মানুষ তার আসন্ন বিপদ সম্পর্কে জানে না, মানুষ জানে না তার ভাগ্যে আগামীকাল কী নির্মম পরিহাস ঘটবে। অতএব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এভাবেই বলছেন, ওমা উতীতু মিনাল ইলমি ইল্লা কলিলা, আমি মানুষকে খুব সামান্যই জ্ঞান দিয়েছি। অতএব মানুষের দ্বারা কখনোই সম্ভব নয় মানুষের জন্য চূড়ান্ত শান্তি প্রতিষ্ঠা করা মানবরচিত কোনো বিধান দিয়ে। আল্লাহ মানুষের জীবনে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এমন কোনো প্রেক্ষাপট নেই, এমন কোনো প্রয়োজন নেই যেই প্রয়োজন ইসলামী বিধান দিয়ে পরিপূর্ণ করা সম্ভব নয়।
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা আল ইমরানে 19 নম্বর আয়াতে স্পষ্ট ঘোষণা করে দিয়েছেন, ইন্নাদ-দীন ইনদাল্লাহিল ইসলাম। অথচ মানবরচিত বিধান কোনোটি শুধু রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কাজ করে, কোনোটি শুধু অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে কাজ করে, কোনোটি শুধু সামাজিক প্রেক্ষাপটে কাজ করে, কোনোটি শুধু ব্যক্তিগত জীবনে কাজ করে। কিন্তু মানবরচিত কোনো একক বিধানের সামগ্রিকতা নেই যে সব জায়গায় কাজ করতে পারে। একক ইসলামী একটি জীবন ব্যবস্থা যেটি মানুষের সার্বিক জীবনের যে কোনো ধরনের, যে কোনো বৈশিষ্ট্যের, যে কোনো প্রকৃতির, যে কোনো প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে সক্ষম। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এরপর বলছেন, ওয়াতাম্মাত কালিমাতু রাব্বিকা সিদকাও ওয়া আদলা লা মুবাদদিলা লিকালিমাতি। আল্লাহর বিধান সত্য এবং ন্যায় দ্বারা পরিপূর্ণ। লা মুবাদদিলা লিকালিমাতি, এবং এই বিধানকে পরিবর্তন করার, বদল করার ক্ষমতা পৃথিবীর কারো নেই। ব্যাখ্যা করে, ভুল ব্যাখ্যা করে আপনি উদ্দেশ্য পরিবর্তন করতে পারবেন, কিন্তু পৃথিবীতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বিধান ন্যায় এবং সত্যে পরিপূর্ণ। এই সত্য এবং এই ন্যায় কেউ পরিবর্তন করতে পারবে না। আল্লাহ নিজের বিধানের নিজে সার্টিফাই করছেন, গ্যারান্টি দিচ্ছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এরপরে মানুষকে সতর্ক করছেন, বলছেন, ওয়ামাই ইয়াবতাগি গায়রাল ইসলামি দীনান ফালা ইকবালা মিনহু ওয়া হুয়া ফিল আখিরাতি মিনাল খাসিরিন। যদি কোনো ব্যক্তি ইসলামকে ব্যতি রেখে অন্য কিছুকে নিজের জীবন ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করে, তাহলে তার পক্ষ থেকে সেটা গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে। কেউ যদি মনে করে ইমারত এবং খিলাফতে ব্যতীত আর কোনো রাষ্ট্র ব্যবস্থা ইসলাম থেকে শ্রেষ্ঠ অথবা তার সমকক্ষ, অবশ্যই সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কেউ যদি মনে করে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার থেকে সেকুলারিজম অর্থাৎ ধর্ম নিরপেক্ষ সমাজ ব্যবস্থা শ্রেষ্ঠ অথবা সমকক্ষ, অবশ্যই সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ধর্মনিরপেক্ষতার দাওয়াত কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও দেওয়া হয়েছিল। পৌত্তলিক কুরাইশরা কি আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেনি, এসো মুহাম্মদ, তোমার দিন আমরা কিছুদিন মেনে নেই আর তুমি আমাদের দিন কিছুদিন মেনে নাও? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি মেনে নিয়েছিলেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো ঐশী বিধান একমাত্র ইসলামকে প্রচার করেছেন এবং নিজের জীবনে পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করেছেন। এবং বিদায় হজের মাঠে আমাদের কাছ থেকে, অর্থাৎ আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে, উম্মতে মুহাম্মাদের কাছ থেকে সাক্ষ্য নিয়েছেন, তারাকতু ফীকুম আমরাইন লান তাদিল্লু মা তামাসসাকতুম বিহিমা কিতাবাল্লাহি ওয়া সুন্নাত নবিয়্যিহি। আজ আমি তোমাদের মাঝখানে দুটো জিনিস রেখে যাচ্ছি, যতদিন পর্যন্ত এই দুটো জিনিস আঁকড়ে ধরবে কখনোই পথভ্রষ্ট হবে না। একটি হচ্ছে আল্লাহর কিতাব এবং আমার সুন্নাহ। তিনি উম্মতে মুহাম্মাদের কাছ থেকে সাক্ষ্য নিয়েছেন এবং বলেছেন, তোমরা যারা উপস্থিত আছো এবং যারা অনুপস্থিত রয়েছে, তোমরা উপস্থিতরা অনুপস্থিতের কাছে পৌঁছে দাও যে আমি আমার ওপরে অর্পিত দায়িত্ব, এই ঐশী বিধান প্রচারের দায়িত্ব, প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করেছি। সেদিন বহু সাহাবা সেই ইতিহাসের সাক্ষ্য হয়ে রয়েছে। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আরও বলছেন, ওয়ামাই ইউশাকিকির রাসূলা মিন বাদি মা তাবায়্যানা লাহুল হুদা ওয়া ইয়াত্তাবি গায়রাস সাবিলিল মুমিনিন নুওয়াল্লিহি মা তাওয়াল্লা ওয়া নুসলিহি জাহান্নাম ওয়া সাআত মাসীরা। সব কিছু জানার পরেও যারা রাসূলের বিরোধিতা করে, তোমরা স্মরণ করো এবং তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করা হবে সেদিকে যেদিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হতে চাও। তোমরা হেদায়েতের পথ থেকে, রাসূলের নির্দেশিত পথ থেকে যদি নিজেকে বিচ্যুত করে ওই গণতন্ত্রের পথে, ওই সেকুলারিজমের পথে, ওই ক্যাপিটালিজমের পথে এবং নব্য জাহিলিয়াতের পথে নিজেকে নিয়ে যেতে চাও, তোমাদেরকে সেদিকেই ঠেলে দেওয়া হবে এবং তোমাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে অগ্নিকুণ্ড জাহান্নামে। কতই ভয়ঙ্কর, কতই নিকৃষ্ট স্থান সেটি। অতএব আমাদের সন্তান আমরা যারা
ইসলাম ছাড়া অন্য কিছুকে নিজের জীবনের জন্য অপরিহার্য করে নিয়েছি, অর্থাৎ পছন্দ করে নিয়েছি, আজকেই সেখান থেকে বের হতে হবে এবং পরিপূর্ণ নির্ভরতা, পরিপূর্ণ বিশ্বাস একমাত্র ইসলামের উপরেই রাখতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই পশ্চিমা ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে কোরআনেই আমাদেরকে সতর্ক করেছেন। আল্লাহ, এর অর্থ কি ডিরেক্ট খ্রিস্টান এবং ইহুদি হয়ে যাওয়া? না। তাদের জীবন ব্যবস্থা, তাদের আদর্শ, তাদের মতবাদ, তাদের রাজনীতি, তাদের অর্থনীতি, তাদের সমাজনীতি, তাদের পরিবার নীতিকে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করে ফেলাটাই হচ্ছে ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের কওমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়া। অর্থাৎ আপনার পরিবার যদি খ্রিস্টানদের পরিবারের মতো হয়ে যায়, আপনার অর্থনীতি যদি খ্রিস্টানদের অর্থনীতির সাথে মিলে যায়, আপনার সমাজনীতি যদি খ্রিস্টানদের সমাজনীতির সাথে মিলে যায়, আপনার রাজনীতি যদি খ্রিস্টানদের রাজনীতির সাথে মিলে যায়, তাহলে বুঝতে হবে আপনি ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের কওমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছেন। তাই তো আল্লাহ বলেছেন, ওয়ালান তারদা আনকাল ইয়াহুদা ওয়ালান নাসারা হাত্তা তাত্তাবিআ মিল্লাতাহুম। আল্লাহ পরে বলছেন, কুল ইন্না হুদাল্লাহি হুয়াল হুদা, নিশ্চয় আল্লাহ যে হেদায়াত প্রেরণ করেছেন সেই হেদায়াতই প্রকৃত হেদায়াত, সেই পথই প্রকৃত পথ, সেই জীবন ব্যবস্থাই প্রকৃত জীবন ব্যবস্থা। ভিন্ন কোনো চিন্তা করার কোনো সুযোগ নেই। ষড়যন্ত্রের কথা আরও স্পষ্ট করে বলেছেন, কিন্তু আল্লাহ বলেছেন যে আমি তো আমার নূরকে প্রজ্বলিত করেই ছাড়ব। এই জন্য বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী পণ্ডিত আহমেদ দিদাত বলেছেন, ইসলাম বিজয়ী হবেই হবে, হয় তোমাকে নিয়ে, না হয় তোমাকে ছাড়া। ইসলাম একদিন বিজয়ী হয়ে যাবে, তবে আমরা ইসলামকে ব্যতীত অন্য কোনো জীবন ব্যবস্থায় নিজেকে অংশীভূত করে আমরা পরাজিত হয়ে যাব। ইসলাম কখনো পরাজিত হবে না, মুসলমানরা পরাজিত হয়ে যাবে দিনে দিনে। অতএব সেই জায়গা থেকে আমাদেরকে বের হয়ে আসতে হবে। যেই রাষ্ট্র ব্যবস্থা, যেই রাষ্ট্রচিন্তা আপনাকে এই কথা বলতে বাধ্য করে বিষ্ণু আর মোহাম্মদ এক, হিন্দু আর মুসলিম একটি শীষের দুটি বিন্দু, এই কথা যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা, যে ক্ষমতার লোভ আপনাকে বলতে বাধ্য করে, সেই জীবন ব্যবস্থা, সেই রাষ্ট্র ব্যবস্থা কখনোই ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা হতে পারে না। সেই রাষ্ট্র ব্যবস্থার মাধ্যমে কখনোই আপনি ইসলাম কায়েম করতে পারবেন না। যেই রাষ্ট্র ব্যবস্থা দাড়ি টুপিওয়ালা মানুষকে মন্দিরে যেয়ে মন্ত্র পড়তে বাধ্য করে, সেই রাষ্ট্র ব্যবস্থা কখনো ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা হতে পারে না। অবাক হয়ে যেতে হবে, মুসলমান যে কোনো বিজয়ের জন্য কার উপর নির্ভর করবে? আল্লাহর উপরে। মুসলমান তার বিজয়ের জন্য মানুষের কাছে চলে যাচ্ছে, মানুষের মুখাপেক্ষী হয়ে গিয়েছে শুধুমাত্র ক্ষমতায় যাবে বলে। অথচ হাদিসের বাণী ভিন্ন কথা বলে। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, ইন্নাকুম সাতাহারিসুনা আলাল ইমারা, তোমরা যে লাগবে না, ঠিক আছে, লাগবে না, তোমরা যে ক্ষমতার লোভ লালসা অন্তরে পোষণ করো, ক্ষমতা পেতে চাও, শুনে রাখো, ওয়াইন্নাহা সাতাকুনা নাদামাতান ইয়াউমাল কিয়ামা, তোমাদের এই ক্ষমতার লোভ, এই আধিপত্য বিস্তারের লোভ তোমাকে কিয়ামতের মাঠে লজ্জিত করে, লাঞ্ছিত করে ছেড়ে দিবে। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু এরপরে বলছেন একটি হাদিসে, ইরফাউল ইলম, মানুষের মাঝখান থেকে জ্ঞান উঠিয়ে নেওয়া হবে, ওয়ায়াকসুরাল জাহাল, মানুষ মূর্খ হয়ে যাবে, বিবেক সম্পন্ন মানুষের সংখ্যা কমে যাবে, মানুষ মূর্খের মতো আচরণ করবে। আপনি অবাক হয়ে যাবেন, যখন সে বিরোধী দলে ছিল এত বিবেক সম্পন্ন কথা বলতো, আর এখন যখন তার ক্ষমতা পাওয়ার সময় এসেছে তার প্রত্যেকটি কাজ বিবেক বর্জিত। আস্তে আস্তে মানুষের মাঝখান থেকে জ্ঞানকে উঠিয়ে নেওয়া হবে, মূর্খতা চাপিয়ে দেওয়া হবে। ওয়ায়ালকাহুসুহু, মানুষ কৃপণ হয়ে যাবে, এমন কৃপণ হয়ে যাবে মানুষকে সহযোগিতা করতে চাইবে না। ওয়াতাজহারুল ফিতান, ফিতনা বেড়ে যাবে, ক্ষমতা লোভের ফিতনা বেড়ে যাবে, মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করবে,
এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন ওয়া তাকসুরুল হারাজ, হারাজ বেড়ে যাবে। সাহাবীরা বুঝতে পারলেন না, নতুন পরিভাষা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যবহার করলেন। তারা জিজ্ঞেস করলেন হারাজ কি ইয়া রাসূলুল্লাহ? বলছে আল কাতল, আল কাতল, হত্যা এবং হত্যা। মানুষ নির্বিচারে হত্যা করবে মানুষকে, শুধুমাত্র ক্ষমতা পাওয়ার আশায় আধিপত্য বিস্তার করার জন্য। আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলেন এবং বলছে ইয়া রাসূলুল্লাহ আলা তাস্তামিলুনি, আমাকে একটা দায়িত্ব দেন, আমি একটু দায়িত্ব পালন করি। ক্ষমতা চাইনি, বলছে আমাকে একটা দায়িত্ব দেন, আমি দায়িত্ব পালন করি। فضرب بيده على منكبه, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দুই হাত আবু যরের ঘাড়ের উপরে রাখলেন এবং বলছেন ইয়া আবু যর, হে আবু যর, ইন্নাকা যায়িফ, তুমি দুর্বল, ওয়া ইন্নাহা আমানা, তুমি যেটা চাচ্ছ সেটা আমানত, ওয়া ইন্নাহা ইয়াউমাল কিয়ামাতি খিজ্জুহা নাদামা, তুমি যে এই আমানতের দায়িত্ব চাচ্ছ শুনে রাখো, ব্যর্থই হলে কিয়ামতের মাঠে তুমি লাঞ্ছিত হবে, তুমি অপমানিত হবে। এই কথা আল্লাহ নবী কাদেরকে বলছেন? সাহাবাদেরকে, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলছেন রাদিয়াল্লাহু আনহু ওয়া রাদু আন। আল্লাহ তাদের উপর রাজি খুশি হয়ে গেছে এবং তারাও আল্লাহর উপর রাজি খুশি হয়ে গেছে। এমন মানুষকে বলছে তুমি দুর্বল, এমন মানুষকে বলছে এটা আমানত তুমি রক্ষা করতে পারবে না, এমন মানুষকেই বলছেন কিয়ামতের মাঠে তুমি লাঞ্ছিত হবে। আর আপনি আর আমি সারাদিন মানুষের কাছে ভোট ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছি, দায়িত্ব জোর করে কুক্ষিগত করব, চাইবো, আধিপত্য বিস্তার করার লোভ এবং লালসা পোষণ করছি। আমরা ইসলাম থেকে কত দূরে? কেউ আছে সাহস দেখাবে কিয়ামতের মাঠে এই দায়িত্ব নিয়ে দাঁড়াবে? কেউ আছে কেমন কেউ? কার সাহস আছে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে পারবে সেদিন কিয়ামতের মাঠে যে আমি সব দায়িত্ব পালন করে এসেছি বাংলাদেশে? এভাবে কেন চিন্তা করেন না? কেন মানুষের কাছ থেকে জোর করে দায়িত্ব নিতে হবে আপনাকে? এই নির্বাচনের পরে তো স্থানীয় নির্বাচন আসবে, সরকার নির্বাচন। যারা মেম্বার চেয়ারম্যান হতে চান 10 বার চিন্তা করবেন, কিয়ামতের মাঠে আল্লাহর সামনে দাঁড়ানো যাবে না, কঠিন হয়ে যাবে। এবার যুবক শ্রেণীদেরকে এবং মেয়েদেরকে লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে এই সমস্ত কাজে। অথচ আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদিস, তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন সিনফান মিন আহলিন নার লাম আরাহুমা কওমুন মাহুম সিয়াতুন কাআজনাবিল বাকর ইয়াদরিবুহা বিহান নাস, 2 শ্রেণীর মানুষ এমন আসবে যাদেরকে আমি রাসূল দেখিনি, তবে তারা অদূর ভবিষ্যতে আসবে। তাদের এক শ্রেণী হচ্ছে এরকম কাআজনাবিল বাকর ইয়াদরিবুহা বিহান নাস, তাদের হাতে গরুর লেজের মতো চাবুক লাঠি থাকবে, তারা নির্বিচারে মানুষকে পিটিয়ে মেরে ফেলবে। সমাজে কি তাই দেখতে পাচ্ছেন না? আপনার সামনে কি দৃশ্যমান নয় এমন ঘটনা? নিসাউন কাসিয়াতুন আরিয়াতুন মুমিলাতুন মাইলাতুন, এমন সব মহিলা যারা বিবস্ত্র থাকবে, তারা পুরুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করবে, নিজেরাও আকৃষ্ট হবে। রুউসুহুন্না কাসনিমাতিল বুখতিল মাইলা, তারা সাজসজ্জা করবে, খোপাগুলো উটের কুজের মতো উঁচু করে দিবে, অর্থাৎ পুরুষদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য যা যা করার দরকার সবই করবে। আল্লাহ নবী বলছেন লা ইয়াদখুলুনাল জান্নাহ, তারা কোনোদিনও জান্নাতে যাবে না। ওয়ালা ইয়াজিদনা রিহাহা, অথচ সেই জান্নাতের সুগন্ধি বহু দূর থেকে পাওয়া যায়। ইন্নার রিহাহা লা ইউজাদু বিল মাসিরাতি কাযা ওয়া কাযা, তারা জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না, অথচ যে জান্নাতের সুগন্ধি বহু দূর থেকেও পাওয়া যায়। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে আরও একটি হাদিস, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন এভাবে ইযা উসিদাল আমরু ইলা গায়রি আহলিহি ফান্তাদির সা, যখন তোমরা কোনো অযোগ্য অথর্ব অপদার্থ লোককে ক্ষমতায় আসীন হতে দেখবে, তোমরা বুঝে নেবে কিয়ামত অত্যন্ত সন্নিকটে। যদি আপনার চারপাশে আপনি প্রতীয়মান হয়, দেখতে পান অযোগ্য এবং অথর্ব অপদার্থ লোক ক্ষমতার আসীনে বসে গিয়েছে, আপনি বুঝে নেবেন কিয়ামত অত্যন্ত সন্নিকটে, চলে এসেছে প্রায়। আখিরুজ জামানের হাদিস এগুলা। আজকে মুসলমান সমাজে মুসলমান যুবকদেরকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য পশ্চিমারা প্রত্যেকটি জায়গায় এই ছকগুলো বসিয়ে রেখেছে। প্রত্যেকটি জায়গায় আপনাকে নানাভাবে ধোঁকা দেবে।
আপনাকে বলবে ইসলাম শুধু মসজিদের ভেতরে, বাইরে তুমি যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে চলতে পারবে। অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র কোরআনে বলেছেন, আফাতুমিনুনা বিবাদিল কিতাব ওয়া তাকফুরুনা বিবাদ, তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশকে মেনে নিবা আর কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান করবা? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিজের পরিচয় এভাবে দিচ্ছেন, কুল লাউ কানাল বাহরু মিদাদাল লিকালিমাতি, তোমরা যদি আল্লাহর গুণকীর্তন, আল্লাহর সিফাতগুলো লেখা শুরু করো, একটি সমুদ্রের পানি সম্পূর্ণ কালি করো, সেটি শেষ হয়ে যাবে, অতঃপর আরেকটি সমুদ্র যদি নাও সেটিও শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার গুণ সিফাত লেখা শেষ হবে না। আপনি এমন সত্তার বিধান ইসলামকে মেনে নেবেন নাকি মানুষ, ভুলে ভরা মানুষ, অপদার্থ মানুষ, দুর্বল মানুষ, জ্ঞানহীন মানুষের এই মানব রচিত বিধানকে নিজের জন্য অপরিহার্য করবেন? সিদ্ধান্ত আপনার এবং আমার। আমরা মূর্খতার, আমরা জাহেলিয়াতের একেবারেই চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছি এবং ইসলামকে এতটা ঠুনকো বিষয় মনে করে নিচ্ছি যে ইসলাম বোধহয় এরকম কোনো কিছুই পারবে না। ইসলামী পদ্ধতিতে ইসলাম কায়েম করা সম্ভব নয়, এ কথা মনে করলেই ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যেতে হবে। ক্ষেত্র বিশেষে আপনি কাফের হয়ে যাবেন, ক্ষেত্র বিশেষে আপনি অত্যাচারী হয়ে যাবেন এবং ক্ষেত্র বিশেষে আপনি অপরাধী হয়ে যাবেন। আল্লাহ বলছেন, ওয়ামান লাম ইয়াহকুম বিমা আনজালাল্লাহু ফাউলাইকা হুমুল কাফিরুন, যারা আল্লাহর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বিধান অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করে না তারা কাফের। অর্থাৎ আপনি যদি অবিশ্বাস করেন যে আল্লাহর বিধান দিয়ে বিচার ফয়সালা করা যায় না, তাহলে আপনি কাফের। কোনো জায়গায় আল্লাহ বলেছেন তারা যালিমুন, অর্থাৎ বিচার ব্যবস্থায় আপনি যদি মানুষের অত্যাচার করে বসেন আপনি জালেম, এবং আপনি মানেন তবে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করেন না, তাহলে আপনি ফাসিক। এবং আপনি যেসব নেতার কথা বলছেন, আপনি যাদের আজকে আদর্শ মানছেন, কিয়ামতের মাঠে কিন্তু তাদের সাথেই আপনাকে উত্থিত হতে হবে। ইয়াউমা নাদউ কুল্লা উনাসিম বিইমামিহিম, যে ব্যক্তি যার আদর্শ অনুসরণ করবে তার সাথে তার কিয়ামত হবে। সূরা ইসরা ৭১ নম্বর আয়াত খুলে দেখেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা স্পষ্ট বলছেন। অতএব আজকের এই খুতবা থেকে উদাত্ত আহ্বান, আমরা মানুষ, আমাদের ভুল থাকতে পারে, আমরা অপরাধী, তবে মুসলমান হিসাবে একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে আত্মসমর্পণকার জাতি হিসাবে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে, পারিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে, রাজনৈতিক জীবনে, ব্যবসায়ী জীবনে, অর্থনৈতিক জীবনে একমাত্র ইসলামকেই জীবন বিধান হিসাবে মেনে নিব। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে কবুল করুক, আমিন। এবং ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো জীবন ব্যবস্থাকে নিজেদের জন্য পছন্দনীয়, অপরিহার্য অথবা আবশ্যকীয় করব না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে বিরত থাকা তৌফিক দান করুক, আমিন। এবং সর্বশেষ, আপনারা জানেন আধিপত্যবাদী, হিন্দুত্ববাদী, চরমপন্থী ভারতীয় এজেন্ডার বলির পাঠা হয়েছে বাংলাদেশের একজন স্বাধীনতাকামী, সৎ এবং ইনসাফের পক্ষে লড়াইকারী একজন যুবক, শরীফ ওসমান হাদী। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার সৎ এবং নিষ্ঠ যত চেতনা ছিল সেগুলোকে কবুল করে তার গুনাহ খাতা মাফ করে দিয়ে আল্লাহ তুমি তাকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করো, আমিন। এবং দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলতে চাই, পৃথিবীতে আধিপত্যবাদ বিস্তার করে কখনো কোনো জনপদ, কোনো জাতিকে ধ্বংস করা যায়নি। ব্রিটিশরা সমগ্র বিশ্বে শাসন করেছে। ব্রিটিশ সানস নেভার সেটস, ব্রিটিশদের সূর্য কখনো অস্তমিত হয় না। অর্থাৎ পৃথিবীর এমন কোনো অঞ্চল ছিল না যেখানে ব্রিটিশদের শাসন ছিল না, তথাপি তারা পুরো বিশ্বের মানুষকে তাদের চেতনা উদ্বুদ্ধ করতে পারেনি। তারা মানুষকে হত্যা করেছে, রক্ত ঝরিয়েছে। আমরা কি কেউ ব্রিটিশ হয়ে গিয়েছি? অতএব ভারতীয় আধিপত্যবাদীরা যতই চেষ্টা করুক না কেন, কোনোদিনও ইনশাল্লাহ তারা সফল হবে না। এভাবে হাদির মতো হাজারো যুবক ইনশাল্লাহ নিজের বুক সামনে এগিয়ে দিয়ে ইসলামকে, এই জনপদকে, এই সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করে ছাড়বে ইনশাআল্লাহ।
মুসলমানদের কোনো ভয় নেই। অত্যাচারী খড়গ কৃপাণ ভূমি রমিবেন আর ইনশাল্লাহ মুসলমান পরাজিত হওয়ার জাতি না। আমরা সকল ষড়যন্ত্র, সকল অত্যাচার, সকল নিষ্পেষণ, নিজেদের ধর্মীয় চেতনা, আকীদা বিশ্বাস, আল্লাহর ওয়াহদানিয়তের প্রতি বিশ্বাস এবং দৃঢ় চেতনা দ্বারা প্রতিহত করব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহর রহমতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে কবুল করুক, আমিন। وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. আচ্ছা, এখন কথা। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ ওয়াহদাহ, والصلاة والسلام على نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. একটি কথা বোঝার চেষ্টা করেন। পশ্চিমারা তাদের যে মতবাদ, তাদের যে চিন্তা চেতনা, এগুলো সবসময় দেখবেন যে দরিদ্র জনগোষ্ঠী, অশিক্ষিত জনগোষ্ঠী, মূর্খ জনপদগুলোতে এক্সপোর্ট করে, রপ্তানি করে। তারা দেখবেন যে এমন সব জনপদে যায় যে সকল জনপদের মানুষ এই বিষয়গুলো বোঝে না খুব একটা। তাদেরকে যেভাবে বোঝানো হয় সেভাবেই বোঝে। আপনারা দেখবেন যে আমাদেরকে গণতন্ত্র বোঝাচ্ছে একরকম, অথচ তাদের দেশে গণতান্ত্রিক ফোরামটা, স্ট্রাকচারটা অন্যরকম। আমাদের দেশে তারা ক্যাপিটালিজম, পুঁজিবাদকে একভাবে বর্ণনা করেছে, আমাদের মানুষকে একভাবে বুঝিয়েছে। তাদের দেশে পুঁজিবাদটা আবার অন্যরকম। আমাদের দেশে ধর্মনিরপেক্ষতার সংজ্ঞা তারা একরকম আমাদেরকে এক্সপোর্ট করেছে, তাদের দেশে এটা কিন্তু অন্যরকম। আমাদের দেশে বাক স্বাধীনতার সংজ্ঞা তারা একরকম শিখিয়েছে, আবার তাদের দেশে এটা অন্যরকম। ব্রিটিশরা তাদের দেশে ইংলিশ জুরিসপ্রুডেন্স, বিচার ব্যবস্থাকে একরকম করে সাজিয়েছে, আর আমাদের জন্য আরেক রকম করেছে। অর্থাৎ তাদের জন্য মোটামুটি কল্যাণকর, তাদের জন্য মোটামুটি সহনীয়, তাদের জন্য তারা ঠিক করে নিয়েছে। আর আমাদের জন্য ক্ষতিকর, আমরা আদর্শিকভাবে যাতে করে তাদের দাসে পরিণত হই, তাদের দাসত্ব করি, তাদের কাছে আমরা বন্দী থাকি, সেজন্য তারা আমাদের কাছে ভিন্নভাবে এক্সপোর্ট করেছে সবগুলা। আপনি ব্রিটিশ ল, ব্রিটিশ জুরিসপ্রুডেন্স ইংল্যান্ডে, ব্রিটেনে একরকম দেখবেন এবং বাংলাদেশে দেখবেন একরকম। যারা অ্যাডভোকেট আছে, যারা ল অ্যান্ড প্রিন্সিপালস নিয়ে কাজ করে, তারা হয়তো সহজে বুঝতে পারবেন। আপনি ল লিটারেচার পড়বেন, যারা ব্রিটিশ, যারা জুরিসপ্রুডেন্সে কাজ করেন, অ্যাডভোকেট আছে, জাজ আছে, তারা দেখবেন যে তাদের যে জুরিসপ্রুডেন্স সিস্টেম সেটা সম্পূর্ণ ভিন্ন, এবং আমাদেরকে যেটা তারা এক্সপোর্ট করেছে সেটা সম্পূর্ণ একেবারে অন্যরকম। এই জন্য এটা তাদের সম্পূর্ণ কৌশল, এবং যে কোনোভাবে তারা মুসলমানদের যে একটা তাওহীদি চেতনা রয়েছে, ঐক্য রয়েছে, সেই ঐক্যটাকে বিনষ্ট করার জন্য, সমূলে ধ্বংস করার জন্য এমন কোনো পদক্ষেপ নেই তারা করছে না। বিভিন্ন এনজিওর মাধ্যমে, ডিপ স্টেটের মাধ্যমে তারা আমাদেরকে কুক্ষিগত করতে চাচ্ছে, মুসলমান যুবকদেরকে ভিন্ন পথে, ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে মুসলমানদের শক্তি, মুসলমানদের যুবশক্তিকে ধ্বংস করতে চাচ্ছে। অতএব আমাদেরকে সতর্ক এবং সাবধান থাকতে হবে। আমাদের মূল, আমাদের বুনিয়াদি, আমাদের ইসলামকে ভুলে গেলে চলবে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দান করুক, আমিন। ইবাদাল্লাহ রাহিমাকুমুল্লাহ, ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরুকুম বিল আদলি ওয়াল ইহসান ওয়া ইতা'i যিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা আনিল ফাহশাই ওয়াল মুনকার ওয়াল বাগি ইয়া'iযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। আল্লাহুম্মা ইগফির লিহাইয়িনা ওয়া মাইয়িতিনা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গায়িবিনা ওয়া সাগীরিনা ওয়া কাবীরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উনসানা। اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وعلب بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم كفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون
رسولك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلماتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم احفظ المسلمين المجاهدين اللهم احفظ المسلمين المجاهدين في فلسطين والغزة والرفاه ويمن وسوريا وليبيا ولبنان وعراق وأفغانستان وأراكان وبنغال وهندية وكشمير في كل بلاد المسلمين في كل مكان يا رب العالمين آمين يا رب العالمين اللهم احفظ من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا اللهم شدد شملهم ومسجد جمعهم ودمر ديارهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر ولوالدين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرياتي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه আপনারা জানেন ওসমান হাদি মারা গিয়েছেন সকলে আমরা প্রথমেই পড়ব ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন আল্লাহুম্মা আগফির লাহু ওয়ারহামহু আল্লাহুম্মা আগফির লাহু ওয়াসাব্বিতহু اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله وسع مدخله بالماء والثلج والبراد ونكه من الخطايا كما ينكى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأدخله الجنة وأدخله الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار آمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك